बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माएं, विशेष बच्चे, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, मल्टीवर्स के अंदर परम प्रकाश भरने वाले, दादाजी से पावर लेके, दादाजी से एनर्जी लेके, दादाजी से चुंबक लेके मल्टीवर्स के अंदर वायुमंडल में, वायुमंडल के कण कण में परम प्रकाश भरने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी विशेष आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रही हैं, ऐसी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब हम थोड़े समय के लिए ऐसा अनुभव करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे, बेहद के बेहद की कला में आत्म स्वरूप में स्थित होकर। आत्मा हमारी जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट, बिंदु भी नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट। वो इतना छोटा अति सूक्ष्म लाइट है, वो परम प्रकाश की बनी हुई आत्मा है। उस आत्मा को परमात्मा बापू जी से कनेक्शन जोड़ के और उस आत्मा में पावर लेंगे। आत्मा परमात्मा का जैसे करंट जुड़ जाता है ना, ऐसे पावर जुड़ जाएगी। तो वो पावर जब हमारे आत्मा में आएगी तो हमें ऐसे सोचना है कि जैसे हमारे आसपास वाइट कलर की लाइट ही लाइट है, एकदम दूध जैसी सफ़ेद वातावरण है। हमारा पहले आत्मा में वाइट लाइट आई है बापू जी से, और फिर वो जो परम प्रकाश है वो फैलता जा रहा है और हम उसमें समाते जा रहे हैं। और ऐसा 5 संकल्प करने हैं परम शांति के। तो वो संकल्पों से हमारा जो मल्टीवर्स है उसमें परम शांति के संकल्प आएंगे और वो पावर भी साथ में आएगी, एनर्जी भी साथ में आएगी, चुंबक भी साथ में आएगी। तो वो परिवर्तन हो जाएगा। वायुमंडल बदलने से ही परिवर्तन होता है। और वायुमंडल कैसे बदलता है? हमारे संकल्पों से वायुमंडल बदलता है। अब मैं थोड़ी सी वाणी पढ़ती हूँ। 83 की वाणी है, पेज नंबर है 193। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है। देखो कितने साल हो गए, अभी एक सेवा रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, किसके पास है ज्ञान की अथॉरिटी? ज्ञान की अथॉरिटी बेहद के बच्चों के पास है, क्योंकि उन्होंने बेहद के बाप से ज्ञान सुना है। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, योग बल माना बाप से कनेक्शन, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, आत्म स्वरूप में स्थित होने की अथॉरिटी, फरिश्ता बनने की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी। तो कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो बेहद के बच्चे। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है। जैसे एक शास्त्रों की अथॉरिटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ एक अथॉरिटी है। क्या? कौन सी? पवित्र बनने की। देखो मैं नहीं कह रही, वाणी कह रही है। वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। देखो मैंने नहीं कहा, जब वाणी ने कहा है, वाणी पढ़ लेना। विश्व परिवर्तन करने की अथॉरिटी, ये तो बेहद के बच्चों के पास हो गई ना अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, दानना स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। जैसे एक शास्त्रों वाले अथॉरिटी, शास्त्र की अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग करते हैं और पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले सिर्फ एक ही अथॉरिटी है। वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। भले महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। देखो वाणी में सब स्पष्ट है। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से, अल्पकाल की प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उनको क्या करना चाहिए? बाकी अभी क्या रहा हो जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय सोच रहे हो, कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो,
लेकिन नई दुनिया का आधार क्या है? नई दुनिया का आधार है नई नॉलेज। नई नॉलेज, पहली थॉटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर। बहुत अच्छी समझने जैसी वाणी है। यह नई नॉलेज है। पहली थॉटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो पहली महिमा है ज्ञान। उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है? क्वेश्चन मार्क। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञानदाता ऊंचे से ऊंचा है। यह एक ही ज्ञानदाता है, एक ही ज्ञानदाता है। यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब मनुष्यों की बुद्धि में आएगा। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का जब अंतर मनुष्यों की बुद्धि में आएगा, बुद्धि में ना आए क्या? यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो तिनके का सहारा पकड़ के बैठे हुए हैं, वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మ యొక్క లైట్ స్వరూపాన్ని, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ని మీరు అనుభవం చేసుకోవటం, అది అతి సూక్ష్మమైనది. పరం ప్రకాశాన్ని ధారణ చేస్తూ బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మలో పవర్ తీసుకునేటువంటి విధి విధానం గురించి మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఇంతవరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. ఇప్పుడు దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే విశేషమైన ఆత్మలకి, విశేషమైన పిల్లలకి, విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్ లోపల పరం ప్రకాశాన్ని నింపే ఆత్మలకి, దాదాజీతోటి పవర్ని తీసుకొని దాదాజీ యొక్క ఎనర్జీని మరి పొందుతూ అయస్కాంత శక్తిలాగా మల్టీవర్స్ లోపల వాయుమండలంలోని ప్రతి ఒక్క కణంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపుతూ ఉండండి. ఇలాంటి విశ్వ సేవాదారి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు ఏదైతే పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారో, అలాంటి పిల్లలకి విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ఈ యొక్క అనుభవం చేసుకుందాము, అనగా దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుందాము. బేహద్ ఎక్కే బేహద్ కళల పరంధామంలోకి ఆత్మస్వరూపంలో వెళ్ళి అక్కడ స్థిరంగా అయ్యి మన ఆత్మ లోపల పవర్ని నింపుకుందాం. ఆత్మ అంటేనే పాయింట్ ఆఫ్ లైట్, బిందువు కాదు, అది పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. అతి చిన్న సూక్ష్మమైనటువంటిది, సూక్ష్మ స్వరూపము, పరం ప్రకాశము, శక్తివంతమైనది, చైతన్యమైనది. ఆ ఆత్మను పరమాత్మ బాప్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆత్మలో పవర్ తీసుకోవాలి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షన్ తోటి పవర్ అనేది జోడించబడుతూ ఉంటుంది. ఇలా పవర్ జోడించబడటం, పవర్ తీసుకోవటం, మన ఆత్మలోకి నింపుకోవటము అనేది చెయ్యాలి. ఇది మన చుట్టుప్రక్కల కూడా వైట్ కలర్ లేక లైటే స్వరూపం అనుభవం అవుతుంది. అది ఏకదం పూర్తిగా పాల లాంటి వాతావరణము. మన ఆత్మలో వైట్ లైట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బాపూజీ నుండి ఏదైతే పరం ప్రకాశం తీసుకుంటూ ఉన్నామో అది పూర్తిగా విశ్వం మొత్తం వ్యాపిస్తూ ఉంది. మనం కూడా ఆ పరం ప్రకాశంలో ఇమిడిపోతూ ఉన్నాం. కనుక మనము ఈ 5 సంకల్పాలు చేద్దాం. పరం శాంతి సంకల్పాలు, పరం సుఖము, పరమ ఆనందము, పరం లైట్ వాయుమండలం లోపలికి అనగా మల్టీవర్స్ లోపలికి మనం వైబ్రేషన్స్ను పంపిదాము. పరం శాంతి సంకల్పాలు రావటంతో పవర్ కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది.
ఎనర్జీతో అయస్కాంతం యొక్క పవర్ అనేది ఉంటుంది. ఇదే పరివర్తన చేస్తుంది వాయుమండలాన్ని. వాయుమండలం మారటమే పరివర్తన అవ్వటం. వాయుమండలం ఎలా మారుతుంది? మన సంకల్పాలతోటే వాయుమండలం మారాలి. పరం శాంతి తోటి వాయుమండలం మారాలి. ఇప్పుడు నేను కొంచెం అవ్యక్తవాణి చదువుతాను. ఇది 1983 అవ్యక్తవాణి, పేజ్ నెంబర్ 193. ముఖ్యమైన విషయం దీంట్లో ఏంటి అంటే, ఇది సేవ గురించి చెప్పినటువంటి వాణి. మీ దగ్గర చాలా గొప్ప అథారిటీ ఉంది. ఎన్ని రకాల అథారిటీస్ ఉన్నాయి అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు బాప్ దాదా. బేహద్ బాపు మరియు బేహద్ దాదాజీ. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, యోగం యొక్క అథారిటీ, గుణాల యొక్క అథారిటీ, శక్తుల యొక్క అథారిటీ. ఈ జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ బేహద్ పిల్లల దగ్గర ఉన్నది. జ్ఞానంతో యోగం కుదురుతుంది. జ్ఞానంతో యోగం చేస్తూ వైబ్రేషన్ని పంపించవచ్చు. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ యోగ బలంతో విచార సాగరం మతనం చేస్తూ బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ శ్రేష్ఠ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. ఇది కూడా ఒక అథారిటీని. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండే అథారిటీ, ఫరిస్తాగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ, డైరెక్ట్ బాపుతోటి వారసత్వాన్ని తీసుకునే అథారిటీ. ఇది ఎంత గొప్ప అథారిటీలో చూడండి. బేహద్ పిల్లలకి ఇవన్నీ కూడా లభించాయి. బేహద్ పరివర్తన కోసం నిమిత్తంగా అయ్యారు ఈ అథారిటీతోటి. ఏ విధంగా శాస్త్రాల్లో అథారిటీ, శాస్త్రాల యొక్క అథారిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. కొద్దిగా త్యాగం చేసి పవిత్రంగా అవుటకు కూడా పవిత్రత అథారిటీ అని అంటూ ఉంటారు. కేవలం ఒక అథారిటీ అని కాదు. ఎలాంటి పవిత్రత ఇక్కడ అంటే మనసా వాచ కర్మణ స్వరూపణ సంకల్పంతో సత్యతే అథారిటీ, సత్యతే పవిత్రత. ఇదే నేను చెప్పేది. వాణిలో కూడా బాపు దాదా చెప్తున్నది ఇదే. విశ్వ పరివర్తన చేసే అథారిటీ పిల్లైన మీ దగ్గరే ఉన్నది. ఎలాంటి అథారిటీ ఉంటుందో అలాంటి జ్ఞానము వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. యోగ బలం యొక్క అథారిటీ, ధారణా బలం, ధారణా స్వరూపం యొక్క అథారిటీ, డైరెక్ట్ బాపుతోటి వారసత్వాన్ని పొందే అథారిటీ, విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తంగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ, శాస్త్రాల యొక్క అథారిటీ అన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేసి స్వచ్ఛత, సత్యత, పవిత్రంగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ కలిగినటువంటి ఆత్మలు కేవలం బేహద్దు బ్రాహ్మణులు. ఈ గొప్ప అథారిటీనే సమస్తమైనటువంటి విశ్వాన్ని మారుస్తుంది. సత్యత అథారిటీ అని అంటలేదు. మీరు మహానాత్మలు. పరమాత్మ బాపుతోటి సంబంధం యథార్థంగా జ్ఞానం యొక్క అథారిటీతోటి కాదు. అథారిటీ ఉన్నవాళ్ళు విశ్వంలో సర్వ ఆత్మలను తమ వైపుకు ఆకర్షించగలుగుతూ ఉంటారు. చూడండి, వాణిలో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆకర్షణ అంటే అసత్యం కాదు, సత్యంగా ఉండటం. ఇప్పుడు ఆ ప్రాప్తిని పొందటం కేవలం ఒక సెకండ్లో అల్పకాలికమైనటువంటి ప్రాప్తి నుండి మెరుపులో సమాప్తం చేయటం. ఎవరైతే మరి సర్వుల ఎడల అన్ని రకాల అథారిటీని శ్రేష్టమైన ఆత్మలుగా పొందుతూ ఉంటారో దానినే హయ్యెస్ట్ అథారిటీ అంటారు. సమాప్తి కొరకు ఎక్కడ వరకు ఆలోచించాలో చూడండి. మీరు అసలు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు. ఎలాంటి విషయమో మీకు అర్థమవుతుంది. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము, కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి జ్ఞానము. ఫస్ట్ అథారిటీ నాలెడ్జ్ యొక్క అథారిటీ, కొత్త ప్రపంచం యొక్క అథారిటీ, కొత్త నాలెడ్జ్. బాపు యొక్క మహిమలో కూడా ఫస్ట్ జ్ఞాన సాగరుడు అనే ఉంది. అందుకే బాపూజీ కూడా ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానం అనే చెప్పారు. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము అంటే ఇది అథారిటీకి సంబంధించిన జ్ఞానము.
బాపు యొక్క మహిమలో కూడా ఫస్ట్ వచ్చేది ఇదే. ఈ మహిమ వినండి మీరు. కొత్త జ్ఞానం కొత్త ప్రపంచంలో తీసుకొని వస్తూ ఉంది, కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. అప్పుడే జ్ఞానము ప్రత్యక్షమవుతుంది, జ్ఞానదాత కూడా ప్రత్యక్షమవుతారు. అయితే మురళిలో ఏముంది అంటే జ్ఞానం ముందు వస్తుంది, జ్ఞానదాత తర్వాత వస్తారు అని. మరి జ్ఞానదాత ఉన్నతమైన పరంధామము, ఒక్కరే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు, రుజువు చేసేవాళ్ళు. కొత్త జ్ఞానంతో ఆ కొత్త ప్రపంచం కూడా రుజువు అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏం కోరుకుంటుంది, పరమాత్మని ఏం కోరుకుంటుంది అంటే స్థూలమైనటువంటి కోరికలు కాదు. అంతిమంలో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. పరమాత్మ ఏమంటున్నారో అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కొద్దిరే. ఆత్మ ఏమంటుంది, దీని యొక్క వెదుగుదల పురుషార్థము సాధన మీరు చెయ్యాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే జ్ఞానము అర్థమవుతుందో, ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానం గ్రహిస్తూ ఉంటారో, మానవులకు బుద్ధిలో ఉన్న సంశయాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అప్పటి వరకు దేన్నైతే గడ్డిపోచ లాంటివి చిన్న చిన్న వాటిని ఆధారంగా పట్టుకొని కూర్చున్నారో అవన్నీ కూడా వదిలేస్తారు. వీటిని ఎలా వదలాలి అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఎలా వచ్చినాయో అలాగే వెళ్తాయి అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవటం లేదు. ఈ మాట లౌకికంలో అంటారు, అది లౌకికం వరకే అనుకున్నారు. కానీ బేహద్దు పిల్లలకి, జ్ఞానులకి, యోగులకి కూడా ఇదెంతో ఉపయోగపడుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా హిందీ వీడియోలు తెలుగు ట్రాన్స్లేషను, అనంతభాయ్ లైవ్ మోటివేషన్ వీడియోలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. బాపూజీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అంతా కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.